السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ. میں ہوں مہر بخاری. جمہوری حکومت کی معینہ مدت کی تکمیل سے فقط چند گھنٹے قبل پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور تحریک انصاف کے چیئرمین کو 5 سال کے لیے نااہل قرار دے دیا گیا ہے. چیئرمین پی ٹی آئی آئین کے آرٹیکل 63(1) کے تحت نااہل ہو گئے ہیں. الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد چیئرمین پی ٹی آئی 5 سال تک الیکشن نہیں لڑ سکیں گے. الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ اسلام آباد کی سیشن عدالت کی جانب سے توشہ خانہ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کو 3 سال کی سزا سنائے جانے کے بعد دیا ہے. اس پابندی کے بعد چیئرمین پی ٹی آئی NA 45 کی نشست سے بطور امیدوار بھی ڈی نوٹیفائی کر دیے گئے ہیں. 31 اکتوبر 2022 کو الیکشن کمیشن سابق وزیر اعظم کو 63(1) کے تحت موجودہ اسمبلی کی مدت تک پہلے بھی نااہل قرار دے چکا ہے. ریاست پاکستان کی 15ویں قومی اسمبلی کو تحلیل ہونے میں چند گھنٹے باقی ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کل الوداعی خطاب کے بعد قومی اسمبلی تحلیل کرنے کی ایڈوائس صدر پاکستان کو بھیجیں گے. وزیر اعظم کی ایڈوائس موصول ہونے کے بعد ایک دن بعد صدر مملکت قومی اسمبلی تحلیل کر سکتے ہیں. آج وزیر اعظم شہباز شریف GHQ میں الوداعی تقریب سے مخاطب تھے. ان کا کہنا تھا کہ کل ہماری حکومت کی مدت ختم ہو جائے گی. میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا شکر گزار ہوں جنہوں نے عہدہ سنبھالتے ہی مجھے ملکی ترقی کا پروگرام دیا. کل ہماری حکومت کی مدت مکمل ہو جائے گی. آئینی تقاضے پورے کرتے ہوئے ہم اقتدار جو ہے آج یہ انٹرم حکومت کے حوالے کر دیں گے. سپہ سالار جناب جنرل عاصم منیر صاحب کا بہت شکر گزار ہوں، ان کی پوری ٹیم کا. جو ہی انہوں نے اپنا منصب سنبھالا بغیر وقت ضائع کی انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ یہ ہے وہ پروگرام پاکستان کو آگے بڑھانے کا. میں جنرل عاصم منیر آپ کا بہت شکر گزار ہوں. وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ہمارے جانے سے پہلے ملک کی ترقی اور خوشحالی کا جامع مربوط نظام معرض وجود میں آ چکا ہے. یہ بات انہوں نے چند گھنٹے قبل صحافیوں سے بھی کی. انہوں نے ایک بار پھر آرمی چیف کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل کے قیام میں حکومت کا ہاتھ بٹایا. وزیر اعظم حکومت کے اختتام سے پہلے IMF پروگرام، سعودی عرب سے $2 بلین، چین سے $3 بلین کے رول اوور، UAE سے $2 بلین کی یعنی کہ دوست ممالک سے ملنے والی امداد پر پہلے بھی آرمی چیف کی کاوشوں کو سراہا چکے ہیں. اسمبلی کی تحلیل کے بعد دوسرا بڑا فیصلہ نگران وزیر اعظم کا تقرر ہے. نگران وزیر اعظم کے لیے میاں صاحب کا انتخاب اسحاق ڈار. مولانا فضل الرحمان کا اکتفا. حالانکہ اپوزیشن لیڈر بھی ابھی آف دا ریکارڈ پروگرام میں کہہ چکے کہ نام آیا تو حامی بھر دوں گا. میاں صاحب کی چوائس آج بھی ڈار صاحب ہیں. پاورز دیٹ بی کا انتخاب حفیظ شیخ بتایا جا رہا ہے، جبکہ MQM کی جانب سے کامران ٹسوری کا نام بطور نگران وزیر اعظم دیا گیا ہے. اس دوڑ میں شامل سب سے آگے سابق وزیر خزانہ ہیں. ویسے تو حفیظ شیخ سعودی عرب کے علاوہ دنیا کی ابھرتی معیشتوں سری لنکا، ملیشیا، کویت، بنگلہ دیش سمیت 25 ممالک میں عالمی بینک کے مشیر رہ چکے ہیں، مگر ان کا سیاسی سفر اپنی جگہ اہمیت کا حامل ہے. 2002 جنرل مشرف دور میں سندھ کے وزیر خزانہ مقرر ہوئے. اس کے بعد انہیں اس وقت کے وزیر اعظم کا مشیر برائے نجکاری اور سرمایہ کاری مقرر کر دیا گیا اور بعد میں وہ مسلم لیگ کاف کے ٹکٹ پر سینیٹر منتخب ہوئے. 2006 میں حفیظ شیخ نے حکومت کو خیر آباد کہہ دیا اور اگلے 4 سال تک سیاسی میدان سے غائب رہے. پھر 2010 میں جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کے وزیر خزانہ شوکت ترین نے استعفیٰ دے دیا تو حفیظ شیخ کی دوبارہ سیاست میں واپسی ہوئی اور انہیں مشیر خزانہ کا قلمدان دینے کے ساتھ سینیٹر بھی منتخب کرایا گیا. جبکہ حفیظ شیخ تحریک انصاف کے دور حکومت میں اسد عمر کے ہٹائے جانے کے بعد سابق وزیر اعظم کے مشیر خزانہ اور پھر وفاقی وزیر خزانہ تعینات ہوئے. 16 ماہ اپنے عہدے پر رہنے کے بعد تحریک انصاف کی حکومت نے یہ کہہ کر حفیظ شیخ کو عہدے سے ہٹا دیا کہ وہ مہنگائی کنٹرول کرنے میں ناکام رہے ہیں. تب مسلم لیگ نون نے حفیظ شیخ کا نام قومی خزانے کو شدید نقصان پہنچانے کی بنیاد پر ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالنے کا مطالبہ کیا تھا. وزیر دفاع خواجہ حاصف نے تو حفیظ شیخ کو بھرے ایوان میں مرسنری بھی کہہ کر پکارا تھا. کیوں لے کے آتے ہیں ان لوگوں کو؟ یہ الیکٹڈ لوگوں کی توہین ہے. ان کرائے کے لوگوں کے یہ مرسنریز جو ہیں ان سے آپ کا ایجنڈا مکمل نہیں ہوگا. ان کی پاکستان میں کوئی سٹیکس نہیں ہے. ان کی جیب میں دیکھیں پاسورڈ کون سا ہے، ان کی وابستگیاں کہاں ہیں، ان کے جو تانے بانے ہیں یا ان کی ڈوریاں کہاں سے لائی جاتی ہیں. پتہ نہیں کہاں سے یہ ڈاکٹر لے آئے ہیں معیشت کے. وہ جو فیل ہو چکے ہیں، جن کے ہاتھوں مریض مر چکے ہیں. پہلے ہماری معیشت جو ہے وہ فوت ہو چکی ہے، دفن کر کے گئے تھے، کریا کرم کر کے گئے تھے ان کا، اب پھر لے آئے آپ ان لوگوں کو. جبکہ مسلم لیگ نون کے رہنما آصف کرمانی نے حفیظ شیخ کو اکنامک ہٹ مین قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ حفیظ شیخ خود تو ملک چھوڑ گئے مگر ناکام معیشت کے جھٹکے طویل عرصے تک ہمیں لگتے رہیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی بھی حفیظ شیخ کو شدید تنقید کا نشانہ بناتی رہی. اگر حفیظ شیخ صاحب کی ماضی کی کارکردگی کی بات کی جائے تو انہیں ڈیلیڈ فیصلوں کا تو کہا جاتا ہے کچھ حلقوں سے، لیکن ذہن میں رکھیے دس ول بی ہز 5th assignment since he first became the finance minister in Sindh in 2002.
एंड अमूमन ये कहा जाता है बुनियादी तौर पर IMF और वर्ल्ड बैंक के आदमी तस्वर होते हैं, बहुत कदामत पसंद नुक्ता नजर है, यानी कि अ वेरी कंजर्वेटिव आउटलुक, बुनियादी तौर पर फास्ट ग्रोथ, हाई ग्रोथ से पर यकीन नहीं रखते। जो लोग उन्हें जानते हैं, स्टेबलाइजेशन उनके नजदीक बहुत अहम है। रियासती इदारों की निजकारी के मजबूत हामी भी हैं। हम मुईशत के इस्तेहकाम की तरफ धकेलने की तवक्को रख सकते हैं। मुमकिन तौर पर रियासती इदारों की तंजीम नौ निजकारी यानी कि प्राइवेटाइजेशन और रिस्ट्रक्चरिंग की रफ्तार भी देखी जा सकती है, विच इज एग्जैक्टली व्हाट द गवर्नमेंट एंड द मिलिट्री सीम टू वांट राइट नाउ। परवेज मुशर्रफ दौर में बतौर वजीर निजकारी उनकी सबसे बड़ी नाकामी बहरहाल इत्तलात की PTCL की डील रही थी कि जिसके मुताबिक इत्तलात ने हमें $800 मिलियन देने थे कि जो आज तक बहरहाल मौसूल नहीं हुए। निगरान वजीर आजम के लिए 2 मजीद नाम नासिर खोसा और जस्टिस मकबूल बाकिर जेरे गर्दिश में है। नासिर खोसा साहब का नाम इससे पहले निगरान वजीर आला पंजाब के लिए भी सामने आया था, लेकिन उन्होंने निगरान वजीर आला पंजाब बनने से इनकार कर दिया था। नासिर खोसा साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा और तारिक खोसा के भाई हैं। ये पंजाब और बलूचिस्तान के चीफ सेक्रेटरी, वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रह चुके हैं। इन्होंने वजीर आजम सेक्रेटेरिएट में एडिशनल सेक्रेटरी के तौर पर भी फराइज अंजाम दिए हैं। वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ के दौर में उन्हें एडिशनल सेक्रेटरी फाइनेंस और कमिश्नर मुल्तान और डेप्यूटी कमिश्नर फैसलाबाद भी लगाया गया और ये OGDCL के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में भी रहे। नाज़रीन, इसी तरह निगरान वजीर आजम के लिए जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर का भी नाम सामने आ रहा है। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर अच्छी शोहरत के हामिल जज रहे हैं। उन्हें असूलों पर समझौता ना करने वाली एक गैर मुतनाज़ शख्सियत समझा जाता रहा है। उनका नाम चेयरमैन नैब के तौर पर भी सामने आया। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर सुप्रीम कोर्ट के उस बेंच में भी शामिल थे कि जिसने काजी फायज ईसा के खिलाफ भेजे गए सदारती रेफरेंस को मुस्तरद किया था। मौजूदा हालात ने वैसे तो सियासत की सालिम शक्ल बिगाड़ दी है, मगर 15वीं कौमी असेंबली का जमहूरी, सियासी और कानून साजी का मुकम्मल रिकॉर्ड बहुत शहाना है। 15वीं कौमी असेंबली ने 1 सदर, 2 वज़ीर आज़म, 3 स्पीकर्स और 2 डेप्यूटी स्पीकर्स मुंतखब किए। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत से मुतल्लिक कानून में तरमीम वाहिद कानून साजी शायद रही कि जब अपोजिशन की 2 बड़ी जमातों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने PTI हुकूमत की जानिब से पेश करदा बिल की विदाउट अ वर्ड हमायत की। सियासी तारीख में पहली बार कौमी असेंबली ने कामयाब तहरीक अदम एतमाद के जरिए मुंतखब वजीर आजम को ओहदे से हटाकर घर भेजा। कौमी असेंबली के 342 अरकान में से 174 अरकान ने तहरीक अदम एतमाद के हक में वोट डाला। 350 के ऐवान ने मुंतखब वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक को खालिस्तन आईनी और जमहूरी अमल करार दिया और मुबारकबादें वसूल की। ऐवान ज़ीरी में पौने 4 सालों में शाज़ोन नादिर बिल टेबल हुए, मगर आखिरी चंद दिनों में रिकॉर्ड कानून साजी देखने को मिली। अब ऐवान ज़ीरी में 300 के करीब कवानीन पास हो चुके हैं। कौमी असेंबली में हुकूमत के अपने ही इत्तेहादी बेंचों से जमहूरियत पर कदगन की सदाएं बुलंद होती रहीं। कौमी असेंबली में एजेंसियों को मुल्जिमान की बगैर वारंट गिरफ्तारी के इख्तियार का कानून भी बड़ी दीदा दिलेरी से मंजूर पहल कराया नेशनल असेंबली से, मगर सेनेटर्स की शदीद मज़ामत की बिना पर यह कानून सेनेट से मंजूर ना हो सका। आर्मी एक्ट, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, वायलेंट एक्सट्रीमिज्म बिल जैसी कानून साजी ने सालिम ऐवान के जमहूरी रवैये और सियासी जमातों के 2 बड़ी कायदीन आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ की सियासत पर एतराज उठा दिया। गुज़िश्ता रोज चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने तमाम जमातों को मिसाक जमहूरियत की याद दहानी करवाई और कहा, नया मिसाक जमहूरियत ना ही सही, पुराने मिसाक जमहूरियत को तमाम सियासी जमातों को तस्लीम करना होगा। हुकूमत की जानिब से निगरान वजीर आजम के मुतफिका नाम का ऐलान अगले 12 घंटों में मुतवक्के है, मगर नई मर्दमशुमारी के नोटिफिकेशन के बाद इंतखाबात की हतमी तारीख क्या होगी, बात अंदाजों और मुख्तलिफ तारीखों से आगे नहीं बढ़ पा रही। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने मुतनब्बे किया है कि 2023 इलेक्शन का साल नहीं, इंतखाबात अगले साल मार्च अप्रैल तक जा सकते हैं, जबकि वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ इलेक्शन कमीशन को दरकार 2 माह इजाफी वक्त की बात कर रहे हैं। I do believe that the elections will be held in November. There is a possibility of delay, but not more than a couple of months. You know, on a technical ground, one cannot go beyond 90 days. But under some conditions, the Election Commission has the power to delay it because of some election problem or census problem or electoral roll problems for a month or 2, but not beyond that. क्या साल 2023 जिसमें हम हैं इलेक्शन का साल है? जी बिल्कुल सीधा जवाब नहीं नहीं नहीं। निगरान वजीर आजम के चुनाव पर नवाज शरीफ, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजल रहमान, शहबाज शरीफ के माबैन मुशावरत मुकम्मल हो चुकी है। अपोजिशन लीडर राजा रियाज से रस्मी मुशावरत होना बाकी है। आज अपोजिशन लीडर से सवाल पूछा गया कि राजा साहब, निगरान वजीर आजम पर मुशावरत तो लंदन में पहले ही हो चुकी, नाम भी फाइनल हो गया, आपसे मुशावरत तो अब बेमायने है। राजा साहब मुस्कुरा कर आगे बढ़ गए। ये मुस्कुराहट 2 बड़े ऐवानों में तब्दील शुदा सियासी हैयत का अहाता है।
कानून साजी से निगरान वजीर आजम के चुनाव तक हुकूमत का किसी ऑपोजिशन से वास्ता नहीं पड़ा। हम पंजाब खैबर पख्तूनख्वा निगरान हुकूमतों का तजर्बा कर चुके हैं। 206 दिन जायद उल मियाद निगरान हुकूमत ने बड़ी दीदा दलेरी से बरवक्त इंतखाबात कराने से इज्तनाब किया है। वफाक के पास तो पहले से ही इलेक्शन इल्तवा की दलील मौजूद है। खुदा करे आने वाला निगरान वजीर आजम ये खालिस्तान आईनी फरीजा पूरी शफाफियत से सर अंजाम दे सके, लेकिन ये भी पूरे यकीन से नहीं कहा जा सकता। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर मुस्तफा नवाज खोखर साहब। सेनेटर साहब बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का।